संगत जी अज बड़ा खुशियां भरिया दिहाड़ा है। संगत टीवी के 10 साल पूरे होने के मौके ते गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी की उस रहमत वाली निघी गोद विच बैठन का सुभाग समा प्राप्त होया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह उन्होंने दर कर दियां असीसां आपां सब नूं प्राप्त होईयां। उन्हां असीसां नूं थोड़ा जिहा होर आपां मानण दी अज कोशिश करांगे, क्योंकि जिन्ना आपां उहनूं चित्त दे विच लैके आवांगे उन्नी ही वो चीज़ वधदी है, मेरी रहमत वधदी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। सो अज वो घड़ी सानू नसीब हुई है विशेष रूप दे विच, क्योंकि जदों समा बनिया होए तो दिन दिहाड़ हुंदा है ना, तो फिर उस गल का असर, उस गल की भूमिका, उस गल का नज़ारा जिहड़ा थोड़ा जिहा होर वध जांदा है। वैसे तो माँ बाप नूं बच्चे हमेशा ही चंगे लगते ने, पर जिदन बच्चे का जन्मदिन हुंदा ना उदन ज़्यादा लाड जिहा आउंदा। सो है तां असीं सारे सतगुर सच्चे पातशाह जी के बच्चे ही हैं ना। संगत टीवी भी उन्हों का बच्चा ही समझती है, क्योंकि उत्थों ही उन्होंने दर तो ही बख्शिश मिल के आरंभता हुई। तो अज उस घड़ी नूं लैके अपनी सुरती बिरती दे विच याद दे विच लिया करके असीं फिर उस नज़ारे दे विच लैके जा रहे हैं। तो साडे नाल साडे बड़े ही हरमन प्यारे ज्ञानी विशाल सिंह जी, मैनूं लगदा कि इन्हां दा नां सुण के ही तुहानूं ठंड पै जांदी है। ऐसियां प्यार वालियां संगतां, क्योंकि मैनूं अक्सर फोन आउंदे रहिंदे ने, ज्ञानी जी नाल गल करा दो, ज्ञानी जी का नंबर दे दो, ज्ञानी जी। सो ये आप सब संगतां दे दिलां च वसदे ने, है ही बड़े प्यार वाले ने। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। सो आओ अज भाई साहब जी पासों गुरु साहब जी दी उन्हां मेहरां बख्शिशां असीसां नूं होर मानण की कोशिश करते हैं। सो संगत टीवी की 10 साला वरेगंढ अज मना रहे हैं। सो भाई साहब फतेह अर्ज करते हैं। सब तो पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो असीं चाहांगे कि तुसीं भी पहलां तो अपने तजर्बे दे विचों इन्हां सालां दी जिहड़ी आप जी की घालना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ बचन साझे करो। फिर अज आपां जो सानूं सतगुर सच्चे पातशाह ने असीसां बख्शियां ने उन्हां दे नाल जुड़ना करांगे। कि जिस दिन कोई दिन दिहाड़ा हुंदा उस दिन माँ प्यो जिहड़े ने वो ज़्यादा खुश हुंदे आ, कुछ विशेष लाड आउंदा जी। ते भाई साहब भाई वीर सिंह जी दे भराता होए आ डॉक्टर बलबीर डॉक्टर सिंह बलबीर जी, वो भी बहुत गुरमुख रूह भिड्डी रूह जी। नाम बाणी वाली। ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਲੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਟਰਸਟ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਭੇਜੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 1-1 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀ, ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੀ ਆ, ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਡਿਆਈ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਆਹੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਵਿਚਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਆਵ ਹੋ ਸੰਤ ਜਨ ਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਆ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ ਆਓ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਆਪ ਹੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਦਾ। ਆਓ ਸੰਤ ਜਨੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਬੜਾ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਘਰ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਾਂ ਆਵੋ ਸੰਤ ਆਓ ਸੰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧੁਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਖਟਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਾਅਦ ਜਕਾਰੇ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਔਖਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਅੱਜ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਟਲ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਜੋ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਆਜੋ ਕਰੋ ਕਾਰਜ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪੰਥ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬੋਧ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਕਰੀਏ, ਆਜੋ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਹਿਮਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਦਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਮਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਭਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸੰਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਆਜੋ, ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਆਜੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕਾਰਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਫੌਜ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀਗਾ, ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਘੋੜੇ ਦਾ 2 ਲੱਤਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮ ਵਿਖਾਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਤੜਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ 2 ਲੱਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਇਆ ਫੋਟੋਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਿਉਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਲੱਤਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅੜੀਅਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਲੇ ਨੇ ਚਰਨ ਛੁਹਾਤੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਪਦੇ ਭੱਠੇ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਲਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਵੋ ਸੰਤ ਜਨ ਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਪਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਜੇ ਬਾਏ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕੱਲ ਰਾਖੀ। ਆਏ ਹਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਓ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੰਨੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ, ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕੱਲ ਰਾਖੀ। 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਸ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਸ ਓਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਣ ਕੀਰਤ ਨਿਧ ਮੋਰੀ, ਆਸ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਪਕਾਰ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਉਪਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਰਿਕ ਮੰਗੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੱਡਾ, ਅੱਜ ਡੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ।
ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਦਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੀ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ। ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਐਸੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਹਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਏ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ,
ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਏ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਸੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਓ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਖੀ? ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵਿਖੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ 22ਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 1 ਘੰਟਾ, ਤੇ ਕੋਈ $25 ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ $50 ਵਾਲਾ, ਕੋਈ $100 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਵਰਤਦਾ। ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ, ਵਰਤਦਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਵਰਤਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨ ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਸਵੀਡਨ ਗਏ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਥਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 200 ਮੀਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਸਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਕੈਸਾ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ।
ਤੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਚੋਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ। ਜੀ 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 ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਮੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੋਂਡਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੋਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਗੋਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹਿ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀ ਮਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਦਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਵਿਦਾਂਤ ਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵਪਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ, ਆਣ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸਵੇ ਫਸੇ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਭ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਮਨ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਚਮਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੜੇ ਸਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਰਵਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਡਣੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਡਣੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ
ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਆਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਗੁਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਦੱਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਐਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਹ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ,
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚੁਲਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਏ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਏ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਹੁਣੇ ਸੋਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਹੱਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤਦੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਵਰਤਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਏ ਕਿ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਪੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਜੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੇ ਕੋਈ $25 ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ $50 ਵਾਲਾ, ਕੋਈ $100 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਵਰਤਦਾ ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ, ਵਰਤਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਵਰਤਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਗਏ
ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਮੀਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਰਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਚੋਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁਮਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 2-3 ਬਤਨ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੋਂਡਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੋਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੋਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹਿ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾ, ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ, ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲੈ ਜਲ ਭਰਿਆ ਨਾ ਸਕਾ ਹੋਏ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈਏ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਾਭ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਕਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਮਨ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਚਮਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪੜੇ ਸਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ,
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰੰਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਰਵਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਡਣੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਡਣੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਾ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਕਰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਵਚਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗਹਿਰੇ ਕੋਈ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਨਾਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਥੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਰਪਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਭਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ, ਲੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰਾ ਲੋਚ ਹੈ ਇੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਘੜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਉਹ ਧਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਗ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਾਗਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਨ ਹੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸੰਤੋ ਆਖੇ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰਾ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀ ਗਿਆ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਰ ਹਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਬੈਠਦੇ ਆਂ ਸੁਣੋ ਜਪੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਰ ਹਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕੋਲੋਂ ਸੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੁਲਝਣਾ ਹੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾ ਉਲਝੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਰੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਰਤ ਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਦਾ ਉੱਤਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ ਕਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਪੂਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਸੰਤ ਦੇ ਗੁਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਬੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਦਾ ਜਨ ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ ਆਨੰਦ ਚ ਪੁੱਜੋ ਵਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਵਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੰਡਾ ਕੜਕਾਈ ਜਾਈਏ ਕੰਡਾ ਕੜਕਾਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਫਲਾਣਾ ਆਇੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਚਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਡਾ ਕੜਕਾਓ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜੜ ਜੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਰੂਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਘਨ ਦੇ ਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਨ ਨਾਮ ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਪ ਜਨ ਨਾਮ ਸੋ ਕਿਤਾਇਆ ਸੋ ਉਸ ਦੇਵੀ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਝੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਖਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵੀਏ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰੀ ਚਲੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਚਲੀਏ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਦਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ
ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ऐसी अरदास है, यही विनती है। आप सब संगत का सारे का ही धन्यवाद, सब का ही गुरु साहब कृपा करें। सारे के ऊपर पता को वतन अपने मन को असं गुरु चरणों के नाल जोड़ के रखिए। विचार बहुत ने ये नहीं करता कि विचार में गुरु चरण रही पर फिर भी आगे लगाने का समा बन गया। तो रागी सिंह जी ने गाड़ी पाई है, तो इतने ही आगे लवांगे। सब बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। बड़ा बड़े प्यार के नाल संगतां नूं वचन सुणाउंदे हो, जोड़दे हो। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो फतेह करते हैं, आगे लवांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।